ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, хабару гузоришҳои муҳими ҳафтаро дар барномаи иттилоотии ҷанббастии ахбори ҳафта шаҳр медиҳем. Дар студия бо шумо Фарух Усмонов. Мавзӯъҳои муҳими ҳафта чунин аст. Дар рӯзи соҳ боз як донишкадаи олӣ кушода шуд. Омодагӣ ба таҷдиди 30 солагии истиқлолият дар шаҳри Панҷакент. Говдуздони шаҳри Ваҳдат ошкор шуданд. 48 зан дар суғд ба ҷинояти террористиву экстремистӣ даст заданд. футболбозони ҷавони тоҷик ба Манама сафар карданд. $1 амрикоӣ баробар ба 11.32 дирам. 1 евро баробар ба 13.42 дирам. 10 рубли русӣ баробар ба 1.54 дирам. нархи миёнаи маҳсулоти ниёзии аввалии мардум чунин аст. 1 килограмм гӯшт аз 65 то 68 сомонӣ, 1 килограмм биринҷ 8-10 сомонӣ, 1 литр равған 25-27 сомонӣ, 1 килограмм картошка бошад 4-5 сомонӣ, 1 килограмм пиёз 1-1.5 сомонӣ ва 1 килограмм сабзӣ 3-2 сомонӣ арзиш дорад. дар шаҳри Хуҷанд боз як филиали донишгоҳи олӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. Он филиали донишкадаи сайёҳӣ соҳибкории хизмат дар шаҳри Хуҷанд буда, баъди имзои як қарордод дар минтақаҳои Тоҷикистон филиалҳои худро боз намуд. Донишкада аз рӯи 10 ихтисос донишҷӯёнро тариқи анъанавӣ бидуни маркази миллии тестӣ ба донишкада қабул менамояд. Таваҷҷӯҳ намоед ба сюжеи аввали барнома, ки ҳамкорон мо аз телевизиони Симои Мустақили Якум омода намуданд. дар шаҳри Хуҷанд боз як филиали донишкадаи нав ба фаъолият оғоз намуд. бинои ин донишкада дар микроноҳияи 27-уми шаҳри Хуҷанд ҷойгир буда, соҳиби иҷозатнома мебошад. он филиали донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дар шаҳри Хуҷанд аст, ки шурӯъ аз моҳи сентябр пурра ба кор оғоз хоҳад кард. боиси хушнудӣ ва ифтихормандист, ки қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июли соли ҷорӣ дар бораи таъсиси филиали муассисаи давлатии таълимии донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дар шаҳри Хуҷанд ба тасвиб расид. ҳадаф аз таъсиси филиали донишкада ин роҳандозӣ ва дар амал татбиқ намудани сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат дар рушди соҳаи маориф ва илм ба ҳисоб меравад. чӣ гунае ки дар боло зикр намудем, филиали донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. донишкадаи мазкур аз рӯи 10 ихтисос довталабонро тариқи анъанавӣ ба донишгоҳ қабул менамояд. ҳоло дар ин донишкада дохилшавии довталабон бо маром ҷараён дорад. онҳое ки мехоҳанд дар филиали донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дохил шаванд, имконияти хуб фароҳам аст, зеро донишкадаи мазкур бидуни имтиҳоноти марказии миллии тестӣ тариқи анъанавӣ довталабонро қабул менамояд. طبق فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان از 23 آگوست سال جاری اجازه‌نامه پیشبرد فعالیت تعلیمی و تعلیمی متدی در فیلیال به تصویب رسیده است و داوطلبان امکانیت دارند که در مهلت مقرر گردیده حجت‌های خود را به فیلیال دانشکده سپارند و همچون دانشجوی دانشکده сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат донишҷӯ шаванд. дар зинаи таҳсилоти бакалавриат 500 нафар иҷозат дода шудааст ва мо айни замон тахминан 20% нақшаи қабулро иҷро намудаем ва довталабон имконият доранд ки то оғози соли таҳсил ҳуҷҷатҳои худро ба филиали донишкада манзур намоянд. дар филиали донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дар шаҳри Хуҷанд ихтисосҳои иқтисод ва идораи сайёҳӣ, сайёҳат ва меҳмондорӣ, молия ва қарз, кори бонкӣ, менеҷменти молиявӣ, андоз ва андозбандӣ, ба ҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар саноат, ташкили идоракунӣ дар энергетика, иттилоот ва низоми иттилоотӣ дар иқтисодиёт ба роҳ монда шуда, донишҷӯён аз рӯи ҳамин ихтисосҳо соҳиби тахассус мегарданд. рушди соҳаи маориф
ва илм дар бештари ҳолатҳо зери таъсири омилҳои гуногун қарор дорад. ҳамзамон бояд қайд намуд ки таъсиси филиал ва воҳидҳои сохтории донишгоҳу донишкадаҳо имкониятҳои минтақаҳоро бобати рушди устувори соҳаи маориф ва илм бештар менамояд. муҳтавои бештари паёмҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бобати рушди соҳаи маориф ва илм дар мадди аввал қарор дошта, дар ин самт пайваста дастуру ҳидоятҳо баҳри рушди устувори соҳа ва пойдевор барои тамоми дигари соҳаҳои иқтисоди миллӣ дода мешавад. таҳсил дар филиали донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат дар шаҳри Хуҷанд дар зинаи бакалавр 4 сол ва дар зинаи магистратура 2 солро ташкил медиҳад. ҳанӯз ҳам довталабон имконият доранд ки ба ин донишгоҳ ҳуҷҷат супорида соҳиби унвони донишҷӯӣ гарданд, зеро филиали ин донишкада дар шаҳри Хуҷанд соли аввал фаъолияти худро оғоз менамояд. феълан дар саросари мамлакат бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободкорию бунёдсозӣ бо мароми хоса рафта истодааст. ҳамагон кӯшиш доранд ки ҷашни бузургро бо дастовардҳои беназир пешвоз гиранд. дар шаҳри Панҷакен низ корҳои ободкорию бунёдкорӣ ҷараён дорад ки ҳамкасбони мо аз телевизиони Симо нақл мекунанд. вақте ки ба иншооти ҷашни маҷмӯи шоҳи Исмоили Сомонӣ омадем, инҷо корҳои сохтмон бо ҷош хӯрош идома дошт. бинокорони ташкилоти сохтмонии рақами 3 бо роҳбарии Абдулла Азизмуродов бо ифтихор аз он ки чунин иншооти муҳимро ба онҳо бовар кардан, муташаккилӣ нишон дода кӯшиш мекарданд ки на танҳо сурати кор, балки сифати он низ бозгӯ ба талаби рӯз бошад. ман Камолиддинов Санъат Шарифмуромов дар ҳамин иншооти ҷашни ба ифтихори 30-солагии истиқлолии давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки иншоот иборат аст аз парчам, нишон ва ҳайкали шоҳ Исмоили Сомонӣ ва дар ин ҷо мо зиёда аз 20 нафар кор мекунем ки шароити кори хеле хуб аст. маош дар вақташ мегирем ва то 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин иншооти ҷашниро ба итмом расонида бо сифати баланд мисупорем. افتخار میکنیم که همینجا تقدیم که همینجا کار کردیم. خدا خواهد در وقتی معین شده ما همین انشاءات را میسپاریم. ба ҷараёни кор инҷо устои сохтмон Боёнқул Шукуров роҳбарӣ дошту ҳангоми суҳбат изҳор намуд ки бинокорон ҷавобан ба ғамхориҳо ва шароити мусоиди корӣ иншоотро дар вақти муайяншуда месупоранд. дар шаҳри Панҷакен ба пешвози ҷашни 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон 405 иншоот дар назар аст ки яке аз онҳо ин маҷмӯаи шоҳ Исмоили Сомонӣ мебошад ки дар назди бинои ҳукумати шаҳри Панҷакен ҷойгир аст. дар ин бино зиёда аз 30 нафар кор карда истоданд. ҳамашон бо хӯроки гарм, бо ҷои хоб, одамое ки аз дур омаданд ва онҳое ки хонашон рафтем бо мошин таъминанд ки бурда мебиёрем. маоши нағз дар вақташ гирифта истоданд. худо хоҳад иншоотро то ҷашни истиқлолият бо сифати аъло месупорем. аз маталоши бинокорон он рӯз далел ба он фикр буд ки инҷо воқеан ҳам набзи созандагии ҳукмрон аст ва он метавонад боиси комёбиҳо гардад. аз тарафи дигар суханони як нафар бинокор далел буд ба азми қатъии ҳамаи онҳое ки имрӯз инҷо фаъолият доштанд. ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад гулдаста гардад. воқеан ҳам мо дар чанд лаҳзае ки инҷо будем аз ҳиммату сохавоти бинокорони участки сохтмони рақами 3 ба худ огаҳ гаштем ва мо бовар дорем ки ин иншоот сарибах бо сифати хуб маҳз бо иқдоми бинокорони ин ташкилот мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. Язоқул Мавлонов, Шоҳсан Солиҳ аз иншооти шоҳ Исмоили Сомонӣ. дуздӣ яке аз ҷиноятҳои маъмул гардида ба ҳисоб рафта оқибати хуш надорад. ин навбат милисияи шаҳри Ваҳдат говдуздонро дастгир намуданд ки ба сокинон зарари моддӣ расонида даромади муфт ба даст овардаанд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши вазорати корҳои дохилӣ ки дастраси мо гардидааст. дуздӣ яке аз шаклҳои ташаккулёфтаи ҷиноят буда дар қиёс ба дигар ҷиноятҳо бештар содир мегардад. гумонбарони ҷинояти дуздӣ пеш аз ҳама наврасону ҷавонон буда омили асосӣ ба ҷиноят даст задани ноболиғон ин назорат накардани рафту омади ноболиғ ба таҳсил ва ё хона,
تغییر یافتن رفتار و کردار آن به جامعه و اخیراً شبگردی‌های نابالغان به جنایت پیشگی آنها تبدیل می‌یابد. در حدود شهری وحدت طی یک ماه اخیر شخصانی نامعلوم از مغازه‌ها طریق دزدی موادهای غذایی، عطریات، شیرینی‌ها و دیگر نمودهای اشیا را به ضررهای گوناگون تصرف می‌کردند. البته در پی چنین کرداری جنایتی صاحبکاران ضرری مالی دیده به شعبه وزارت کارهای داخلی شهری وحدت مراجعت می‌کردند. چاره‌بینی نظارت و مشاهده‌های اپراتیوی کارمندان میلیسیا آشکار کرد که یک گروه نابالغان ساکنان شهری وحدت شبانه نقطه فروشی محصولات‌های غذایی را تحت نظارت خود قرار داده با امکان فرصت مساعد طریق کشودن و شکستن در این مغازه‌ها وارد آنها شده محصولات‌های گوناگون را تصرف می‌کردند. مقصد ما این بود که مغازه‌های خوراک دزدی می‌داریم میگیریم باروش همین ورم میفروشیم پول میکنیم میریم داچو دام میگیریم داچوی رومی. نسبت گمانبرشدگان نابالغ در شعبه‌چه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت با ماده 244 قسم 2 کدکس اجراچی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. البته نسبت پدر و مادر این نابالغان طبق قانون تدبیر اندیشیده می شود ولی اهل جامعه نیز نباید در چنین حالتها بی‌طرف باشد. دلخواه مولود فرزند اگر به نظارت ماند خواه و ناخواه با میل و خواهش خود عمل می کند که عاقبت مشکل از محیط یک خانواده به جامعه پیوسته نگرانی را پیش می آورد. میگذاریم به خبری دیگر. در ولایت سول 52 عدد جنایت‌های خاراکتری تروریستی و اکستریمیستی داشته آشکار و به قید گرفته شده است. زنان نیز در جنایت دست دارند. در این باره صبح 27 آگوست پروکرور ولایت سول فرقت خواجه‌زاده هنگام برگزاری شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق ولایت اطلاع داده گفت زن تاجیک هنگام مهاجرت مهنتی از جانب شخصان نزدیکش به این گروه‌های تندگرایی و ممنوع شامل گردیدند. تلویزیون سیمای مستقل یکم در این باره خبر می‌دهد. در ولایت سوق 502 عدد جنایت‌های تروریسم و اکستریمیستی آشکار و به قید گرفته شده است که بین آنها زنان و نابالغان نیز موجودند. در این باره صبح امروز سن 27 آگوست پروکرور ولایت سوق فرقت خواجه‌زاده هنگام برگزاری شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق ولایت اطلاع داد. تاکید کرده شد که برای سری وقت آشکار نمودن جنایت‌های تروریسم و اکستریمیستی کارهای جستجویی ادامه دارد. این گروه‌های تروریستی برای انجام عملهای وحشیانه خویش با مذهب و دین تکیه میکنند ولی کشتار و غارتگری، وحشانیت، خونریزی، آدمربایی و خطر ایجادکنی نسبت اهالی آسایشته با ارزش‌های دینی بخصوص دین مبین اسلام علاقمندی ندارد. مورد ذکر است که در ظرف سالهای اخیر بسیار مملکت‌های دنیا هدف عملهای خرابکارانه تروریستان قرار گرفته. بر اثر حمله‌های تروریستی هزاران نفر اهالی آسایشته به هلاکت رسیده میلیون‌ها نفر مکان و منزل زیستشان را ترک کردند. تحلیل‌های پروکروران نشان می‌دهد که فعالیت مقامات حفظ حقوق ولایت در پیشگیری و آشکار نمودن جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی تروریستی داشته بیشتر گردیده صادرشوی آن در سطح ولایت رو به کمشوی نهاده است. در دوره حساباتی جنایت‌های آشکار گردیده 316 عدد را تشکیل می‌دهد که نسبت 434 نفر آغاز و تفتیش کرده شده 69 عدد آن نسبت 135 نفر با تصدیق فکر عیبدارکنی به سود ارسال گردیده است. شخصان گناهکار محکوم گردیدند. شماره عیبدار شوندگان 434 نفر بوده. ساکنان شهر نویهای استرافشان 101 نفر، اسفالش 69، اویدون افرو 56، پنجکین 33، اش 33، خوجان 27، دیوشتی 18، کنبودون 18، سپیتامین 13، جوور رسول 9، مسجو 11، گلستان 6، زفرآباد 5، دوستان 8، استقلال 3، عینی 2 و شهرستان 2 نفر میباشند. وابسته به پرونده‌های جنایتی اعضای حزب و حرکت‌های غیرقانونی و اتحادیه‌های جنایتی دولت اسلامی ایران شام 153 نفر، برادران مسلمان 48 نفر، حزب اسلامی ترکستان 34 نفر، سلفیه 71، حزب تحریر 22، حزب نهضت اسلامی 19، گروه 24 30، تبلیغ 9، طالبان 8 نفر، جندالله 1، جبهت النصره 4، انصارالله 9 و القاعده 4 نفر میباشند. در دوره حساباتی نسبت 48 نفر زنها پرونده جنایتی آغاز
و تفتیش کرده شده است که آنها اساساً ساکنان شهر و ناحیه‌های استرافشان، اسفره، سپیتامین، ظفرآباد و استقلال می باشند. تشویش آوری مسئله در آن می باشد که این زنها از جانب شخصان نزدیکشان به این گروه‌های تندگرا جلب و شامل گردیدند. مثلا ساکن شهر استقلال احمدوه سال 2014 به مهاجرت مهنتی به فدراسیون روسیه رفته با دعوت شوهرش به تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی دولت اسلامی شامل گردیده حالا در جنگ‌های سوریه اشتراک می‌کند. همچنین ساکنان شهر نوی استرافشان یوسف و دی یوسف و خوجی و زی و گی سپیتامین روشنبوی و زی و نبیجان و اسفاره نصیرالدین و ظفرآباد ایرک و با دعوت نزدیکانشان به صف تشکیلات اکستریمیستی تروریستی دولت اسلامی شامل گردند حالا در جنگ‌های سوریه اشتراک دارند. در این دوره 107 پرونده جنایتی نسبت 126 نفر به مدت 4 سال یک علاوه یک کد جنایتی یعنی برای جلب به اشتراک شهروندان تاجیکستان با واحدهای مسلح در عملیات جنگی در قلمرو دیگر دولت‌ها آغاز و تفتیش کرده شده. 3 پرونده جنایتی نسبت 3 نفر به سود رسول گردیده به حکم سود محکوم گشتند. ساکن شهر اسفره مدیارов باشد دوباره دست به جنایت زده است. بنا به اطلاع ابراهیم سیدزاده سردار شعبه مقاومت با تروریسم اکستریمیسم و نظارت اجرای قانونگذاری ها عاید به امنیت ملی پروکراتوری ولایت سوخت از ماه نوامبر سال 2019 فعالیت خود را در تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی دعوت التبلیغ دوباره آغاز نموده است. وی ساکنان شهر اسفره را برای شامل شدن به این تشکیلات ممنوع دعوت نموده است. این یکی از مثال‌های روشن می‌باشد که در حدود ولایت سوخت کارمندان حفظ حقوق دستگیر و نسبتشان چاره‌اندیشی کردند. در دوره تاریخی 67 پرونده جستجویی نسبت جنایتکاران در پرتکل بوده بنابر تطبیق ایضاح و سند عفو قطع کرده شده است که اینها ساکنان شهر نوی خوجان 16 نفر، اش 10، باغجان افروخ 7، اسفره 10، مسجو 6، پنجکین جبار رسول ظفرآباد دیوشی استرافشان 3 نفری، سپیتامین 2 و اینی 1 نفر می باشد. شماره جنایتکاران دستگیر شده باشد در این دوره 12 نفر بوده برای رئیست مبارزه ضد جنایت‌های متشکل 7 نفر و شعبه کارهای داخلی در نوع خوجان افروخ 2 نفر برای رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت مقامات امنیت ملی و مقامات کارهای داخلی در نوع 8 1 نفر است. در ولایت سوخت 82 حالت تحصیل علمی دینی به اجازت رسما به قید گرفته شده است که این حالت‌ها بیشتر در شهر و ناحیه‌های استرافشان، باباجان غفاروف و پنجکین زیاد می‌باشد. در شماره عمومی قانون ویرانکنی آشکار گردیده در 23 حالت 71 نفر نابالغان به تعلیمات غیر رسمی فرا گرفته شدند که نسبت والدان آنها با ماده 90 پرونده حقوق ویرانکنی مأموری آغاز و به جوابگیری مأموری کشیده شدند. یکی از عامل‌های دیگر ظهور یافتن خوف و جامعه این خرافات پرستی بر تعلیمات غیرقانونی دینی میباشد. در ولایت 82 حالت تدریس علمی دینی به اجازت معین گردیده است که از این در سال 2020 66 حالت و 6 ماه سال جاری 36 حالت آشکار گردیده و شهر نوی استرافشان 11 باغجان افروخ 13 پنجکین 8 جبار رسولوف 7 مسجو 5 خوجان 8 بوستان 6 اسفره 4 سپیتامین 5 گلستان 4 دیوشیج 2 کوهستان مسجو 4 حالت کانیبادام 1 ظفرآباد 3 و عینی 1 حالتی راست می‌آید. در شورای هماهنگسازی کارمندان مقامات حفظ حقوق ولایت سوخت 2 مسئله مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم و مبارزه با جنایت‌های اوباشی مورد تحلیل، تحقیق و بررسی قرار گرفت. هدف سری وقت پیشگیری و آشکار نمودن جنایت‌ها در سطح ولایت و پیشگیری نمودن کمبودی‌ها در این سمت به حساب می‌رود. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر. می‌گذاریم به خبرهای ورزشی برنامه. تیم جوانان فوتبالباز تاجیکستان سنه 1 سپتامبر برای واخوری‌های دوستانه با همسالان خود از بهرند که روزهای 3 و 6 سپتامبر برگزار می‌شود به شهر منامه سفر کردند. هیئت جوانان کشور توسط خط‌سیر دوشنبه دبی و دبی به منامه رفتند. به هیئت تیم فوتبالبازان تاجیک 23 نفر بازیگر از جمله 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر شامل می‌شوند. بازی‌های دوستانه در پیش ایستاده یکی از مرحله‌های آمادگی تیم ملی تاجیک و مسابقات انتخابی جام آسیای 2022 به حساب می‌رود.
بینندگان گرامی، این بود همه آن خبرگزاریش‌هایی که تا این دم دسترسی ما گردیدند. با پیشنهاد وضع آب و هوا برای شبانه روز آینده برنامه اطلاعاتی اخباری هفته را جنببست می‌نماییم. شما می‌توانید همه روزه خبرگزاریش‌های مهم روز را در سامانه ما www.tiros.org تماشا نمایید. تا برنامه‌های دیگر سربلند و خانواده بمانید. موافق پیشگویی آب و هوا سنجان پگاه سنه 5 سپتامبر در روز حرارت هوا شبانه 20-22 درجه و روزانه 35-38 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان شبانه 11-15 درجه و روزانه 17-20 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان باشد شبانه 21-22 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه شبانه 19-22 درجه و روزانه 35-36 درجه گرم خواهد شد.